स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਨਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ नॉर्मल चोणां ने। पर वड्डी गल यह है कि जब तक चोणां पारदर्शी तरीके नाल नहीं होंदियां वो चोणां नहीं रहिंदियां। हुण जदों पंचायती चोणां सिर ते ने, जिला समति दीयां चोणां होण जा रहीआं ने, जिला परिषद दीयां ब्लाक समति दीयां चोणां होण जा रहीआं ने, तां अजिहे दे विच जो पिछलियां चोणां दे विच लगातार पंजाब दे विच हुंदा होया अकाली दल लगातार इल्जाम लांदा आया कि पारदर्शी तरीके दे नाल इह चोणां नहीं हो रहीआं। चोणां होना दूर की गल है, नामजदगियां भरन तक नहीं दित्तियां जा रही, बड़ियां थावां ते NOC नहीं दिते जा रहे, बड़ियां थावां ते अज नामजदगी भरन दा आखिरी दिन सीगा। हिंसक प्रदर्शन भी होए, हिंसक झड़पां भी होईयां, जिस करके बहुते इलाके अजिहे ने जिथे अकाली दल के नुमाइंदियां नूं नामजदगियां नहीं भरन दित्तियां, जिन्हां दे विच पट्टी, डेरा बाबा नानक, जीरा, मक्खू कुछ अजिहे स्थान ने जिथे हिंसक झड़पां भी होईयां, जिथे नामजदगियां नहीं भरीआं गईआं। पर जिथे भरीआं गईआं ने उत्थे की हाल होएगा यह भी विचार चर्चा करने की जरूरत है। साडे नाल खास मेहमान मौजूद ने, इस पूरे मुद्दे ते चर्चा करांगे कि इन्हां चोणां दे विच कि ये चोणां वकार का सवाल बणियां होईयां ने, खास तौर पर अकाली दल दे लई, क्योंकि जो हालात हुण बने हुए ने उहदे विच श्रोमणी अकाली दल लई वड्डी चुनौती ये चोणां रहणगीआं। दूजी गल, जेकर अजिहा ही पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दे चोणां या गुरदासपुर दी जिमनी चोण वेले होया जो अकाली दल इल्जाम लांदा, तां फिर कि ये चोण नतीजे भी उही दर्शाते हैं जो पिछले वारी हुंदा रहा। सो ये तमाम गल्लां ने जिन्हां ते विचार चर्चा करनी बड़ी जरूरी है। साडा खास मेहमान मौजूद ने, सब तो पहले जान पछाण करा दें फिर अगे वधदे हां। रमेश जोशी जी मौजूद ने, जनरल सकत्तर ने पंजाब कांग्रेस से, डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा साहब सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल के, इकबाल सिंह जी बुलार ने आम आदमी पार्टी के, विनीत जोशी साहब आगू ने बीजेपी के, और प्रोफैसर मोहम्मद खालिद साहब सियासी माहर। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। शुरुआत चीमा साहब मैं थोड़े तो करांगा, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल तमाम इल्जामों तो इलावा कांग्रेस से यह भी इल्जाम लाता है कि धक्केशाही हो रही है, NOC नहीं दी जा रही, नामजदगियां भरन दा आखिरी दिन है तो बहुत थावां ते हिंसक झड़पां भी हुई, नामजदगी पत्र भरे भी नहीं गए। देखो गल यह है कि मैनू ये कहने दे विच कोई झिझक नहीं कि कांग्रेस के राज दे विच जिहड़ी ग्रास रूट लैवल की साडी डेमोक्रेसी है, जिहदे च पंचायत समतियां भी हैं, जिला परिषद भी है, पंचायतां भी हैं, इस तो पहला म्यूनसिपल कमेटियां ते कारपोरेशन दी इलैक्शन दे विच भी यही कुछ होया कि जिड्डी वड्डी इन्हां दी अहमियत है उड्डा ही वड्डा जिहड़ा गुनाह आ वो रूलिंग पार्टी वालों इन्हां इलैक्शनां दे विच कीता गया। और हौली हौली मैं कह रहा कि जे इदां काम चलदा रहा तो ये जिहड़ियां साडीआं ग्रास रूट लैवल दी संस्थावां हैं इन्हां दी अहमियत ही जिहड़ी है खत्म हो जाएगी। चंगे लोकी इन्हां इलैक्शनां नूं लड़न तो ही भज्जिया करनगे, क्योंकि कभी तुसी सोच नहीं सकते। पहला तो सानू तो इस गल ते भी इतराज़ है कि जिस तरीके इलैक्शन अनाउंसमेंट की गई वो भी कमीशन का कोई बहुता ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं सी, क्योंकि 28 तरीक नूं पंजाब विधान सभा दे विच वड्डा ड्रामा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी बेदबी नूं लैके होया, और 29 तरीक नूं इलैक्शन अनाउंस की जाती है पंजाब दे विच, और 3 अगे लगातार छुट्टियां सी, 1 2 3 तरीक ते 4 तो नोमीनेशन। पहला तो कमीशन की ये मैं समझदा बड़ी वड्डी जिम्मेवारी बनती है कि तुहानू पता है कि ये जड़ियाँ हज़ारां की गिनती दे विच इन्हां दे मैंबर खड़े होने होंदे। पोलीटिकल पार्टियां ने अनाउंसमेंट की है कि असीं अपने सिंबल के उत्ते पार्टी पद्धर ते इलैक्शन लड़ांगे। कि तुसीं सोच सकते हो कि तुसीं 30 तरीक नूं इलैक्शन अनाउंस करते हो तो 2 दिनों के विच एड्डी वड्डी प्रोसैस जिहड़ी है वो पूरी हो जाएगी। ये तो पार्टियां दे नाल बेइंसाफी है, जिहदे वास्ते मैं समझदा होर नहीं कोई कमीशन दोषी है, क्योंकि 10 दिन का समा दो, 15 दिन का समा दो कि अच्छे उम्मीदवारों की चोण हो सके, पार्टी के लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका मिल सके, ताजो उहदे नाल फैसले सुलझे तरीके नाल। चीमा साहब अजिहा कि जिन्ने भी तुसीं एलीगेशन लांदे हो हर वार यही तर्क दिता जांदा, तुहाडे वेले तां यही कुछ हुंदा सीगा, तुहाडे वेले भी अनाउंसमेंट एवें हुंदियां सी, तुहाडे वेले भी नामजदगियां दे वेले इन्ना रौला रप्पा पैंदा सी। तुसीं मेरा ख्याल है जे उस वेले दी देख लो जिहड़ी कमीशन दी जिहड़ी वर्किंग है, CL बैंस साहब लंबा समा साडे टाइम ते वर्किंग रहे आ जी, बड़ा इतिहासक रोल उन्होंने उस वे प्ले किया। जे थले कितने गलती हुई भी है प्रशासनिक पद्धर पर चंगी खिंचाई भी रज के उन्होंने की, पर हुण की है कि दूजी गल है कि तुसीं अनाउंस कर दी थले रिजर्वेशनों के फैसले नहीं होए, जोनां के फैसले नहीं होए, तरीक तो पै जाती है, जिहड़ी लास्ट डेट हुंदी है उस डेट के नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं थावां खाली रख के। लेकिन सच्चाई ये है कि नोमीनेशन वाले दिन तक लोगों को यह नहीं पता कि मेरा हल्का रिजर्व है कि मेरा जनरल है, तो पोलीटिकल पार्टियां की करन। एक तो उत्थे नुकसान होया, फिर दूजी गल है कि वोटर लिस्ट तो बिना जी हैगी है तुसीं अपनी नोमीनेशन फाइल नहीं कर सकते। अज भी मैं कमीशन के ध्यान दे विच लिआंदा
ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ 4 ਤਰੀਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, 5 ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, 6 ਵੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ SMS ਭੇਜਿਆ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ DC ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ SDM ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 3 ਦਿਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਚੋਰੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦੋ। ਰਮੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਮੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਿਸਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਜ। ਹਰਵੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਦਮੀ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵੀ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਔਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਰਮੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ NOC ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹ NOC ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ NOC ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ NOC ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਫਿਰ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮੂਮਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ NOC ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਸ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ SSP ਤੇ DC ਨਾਲ ਆਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮਖੂ, ਜੀਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਪੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਰੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਮੱਖੂ, ਜੀਰਾ, ਪੱਟੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਉਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਗਜ਼ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ SDM ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲੇ,
ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਡਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਦੱਸੋ? ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਗਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਅਗਰ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ। डिप्टी कमिश्नर दे गेट दे दरवाजे लगे हुए ने, बाहर पुलिस खड़ी हुई है, बाहरला गेट बंद है और लोग गेट टप के जरा अंदर डिप्टी कमिश्नर नूं मिलने वास्ते जा रहे हैं। ये तुसीं देख लो, ये तुहाडे सामने है। चलो एक मिनट, मैं अंदर गेट ते फोर्स है, बाहरले गेट ते की हो रहा है? मैं आंदा चीमा साहब तुहाडे कोल भी है ना, जोशी साहब, रमेश जोशी जी तुहाडे कोल भी आना, मैं आना रमेश जी तुहाडे कोल। इकबाल सिंह जी मैं तुहाडे तो जानना चाहना ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਮਾਰਤੀ। ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, मैं किसी की सुनी सुनाई गल पर नहीं जाता। उत्थे इन्नी भीड़ हो गई, इन्होंने 2-3 दिन दिते हैं, इन्नी भीड़ हो गई, नाल टाइपिस्टां कोल टाइम सी, एडा लंबा उन्होंने प्रोसैस सी वो भरना, जे एक वर्ड गलत हो गया फिर दोबारे तो भरना पैंदा सी। मतलब सारियां पार्टियां उत्थे चले गईयां, इन्नी भीड़ हो गई। जिहड़े सैकटरी सीगे उन्हां तो नो ड्यू लेना, हुण नो ड्यू किहदे वास्ते चाहीदा सी? जिन्हें पहला इलैक्शन लड़ी हुए, जिन्होंने इलैक्शन नहीं पहला किसी मैंबर है ही नहीं, किसी इलैक्शन च है ही नहीं, पहली बार लड़ा, उन्होंने नो ड्यू की की लोड़ है? लेकिन उन्होंने भी प्रोसैस च पाया होया। लेकिन उन सैकटरी नूं पुछदे हैं, ममता जी पता नहीं, वीडियो नहीं पता। वीडियो साहब रूम 'च बैठे इन्नी भीड़ किसी नूं दस नहीं पा रहे। अच्छा मोहाली का तो होर तुहानूं मैं दसदा, मोहाली दी ब्लॉक समतियां सबमिट हो रही, खरड़ जिला परिषद हो रही इत्थे मोहाली, ते दस कोई नहीं रहा, इन्ने खज्जल खुआर लोग हो रहे हैं। देखो इलैक्शन तो पहला आल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए है, सारी पार्टियां की सहमति होनी चाहिए भी थानू किहड़ी डेट शूट करती है, पार्टियां दसन उस डेट पे सारिਆਂ ਨੂੰ रजामंद करके फिर डेट अनाउंस करो। तुसी अपना एक पासड़ फैसला ले लेना, ये नहीं होना चाहिए। अज तुसी अकाली दल देखो पूरी सैटअप है इन्हां कोल, जद ये नहीं नॉमिनेशन फाइल कर रहे, साडी दा असीं नवें कैंडीडेट देने, सानू सपोर्ट नहीं करनी कैंडीडेट, साडे कोल टाइम ही कित्थे बचे ने। फिर रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट आई, लोग सड़कों पर उतरे हैं, ध्यान लोगों का उधर है, इधर नोटिफिकेशन हो जाती। सानू दसो इन्हां दा भंबल भूसे च पा के इलैक्शन कराती, ऐदां नहीं इलैक्शन होंदी है। देखो इलैक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सरकारां दे अधीन नहीं चलनी चाहिए। इन्होंने अज पूरा ड्रामा करके जितनियां ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਵ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? नहीं डेट साड़ी सलाह नाल होईयां। पहले तो ये दसना इलैक्शन कमीशन सानू बुलाना नहीं चाहिए, असीं प्रोसैस च जाना। पहले सातों तो पुछो सानू डेट किहड़ी शूट करदी है, की है बेलने च बांह ये सी भी हाँ इसे डेट नूं करनी है। तुसीं एक पासड़ फैसला सुनाओगे, डेमोक्रेसी जिਉ रहे असीं, डिक्टेटरशिप जिਉ रहे असीं, ऐदां नहीं होना चाहिए भी एक इलैक्शन कमीशन अपना फैसला। ये सारे उपर तो सेधां आ रही हैं, तां इन्हां ने ये करिया। साडे 12 ब्लॉक समतियां दे 2 भार होए जी, एक 2 जिला परिषद चो 1 भार होया। तो असीं दसो क्या फिर लोगों ने तो सानू कहना, इन्होंने कहना जिन्हें तो इकबाल सिंह मैं नहीं समझा रही, जो प्रोसैस ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹੀ प्रोसैस कांग्रेस ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ प्रोसैस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ प्रोसैस ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਕਤ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। बेशक इलैक्शन कमिशन संधू साहब साडी गल दा गुस्सा करन, लेकिन एक पासे असैंबली का सैशन चल रहा और रात नूं 10 बजे सैशन खत्म होवे और सवेरे कमिशन जिहड़ी हैगी है प्रैस कॉन्फ्रेंस करके अचानक इलैक्शन अनाउंस कर देवे, कदी नहीं हुंदा। पंजाब दा माहौल सारे MLA सारे उन्हां नूं पता है कि सैशन दे विच लगे होए आ। आफ्टर ऑल साडा जिहड़ा पोलीटिकल सिस्टम है समझ गए इन्हां लोकां दे नाल ही जुड़िया होया। और दूजी गल ये है कि मैं समझदा कि पोलीटिकल पार्टियां तो फीडबैक लैनी एक कमिशन की अपनी स्ट्रेंथ बन जाती। असी देश के कमिशन के धन्यवादी हाँ कि उन्होंने छोटा जिहा फैसला लेना होवे, उस वे उन्होंने मैसेज आता कि पोलीटिकल पार्टियां का नुमाइंदा एक उत्थे पहुंचे, वो डिस्कस करते, हर चीज़ डिस्कस करते।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋਨ ਬਣ ਗਏ ਦੂਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਬਣਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਕਾਈ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਗੇਟ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਫਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਵੜਦੇ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਮਐਲਏ, ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਸਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਗਜਣੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਗਈ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਝੁਲਸੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਰਾਜ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
दूसरा यह है फ्री तो फेयर इलैक्शन होना चाहिए। इलैक्शन का इलैक्शन कमीशन चाहे नैशनल है चाहे स्टेट का है, ਉਹਦਾ बेसिक काम की है कि फ्री तो फेयर चोन होवे। फ्री और फेयर चोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹੀ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਾਓਗੇ ਜਿਹਦਾ ਚੋਣ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਲੈਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਰੂਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਸ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ BDO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਬੀਰ ਜੀ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ ਤਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ 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 ਹੈਲੋ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਬਲੇਮ ਕਰੀਏ ਵੀ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ੋਨ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਲੇਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ SC ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ BC ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹੋਣਾ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਆਹ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ म्यूनसिपल कारपोरेशन च भी जीती है और हुण जिला परिषद और ब्लॉक समितियां च भी जीतूगी और मेजोरिटी नाल जीतूगी। यही प्रॉब्लम है भी क्योंकि इन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਝਪਟਾਂ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਆਰਡਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆ ਮਖੂ ਜੀਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦੀ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਆ 3 ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਮਖੂ ਜੀਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ ਲੋਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ। 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡ ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 20 ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜਣਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਨਾ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਆਹ ਡਰਾਮੇ ਜੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ? ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਖੰਡ ਬਾਟ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾਉਣਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਲਾਓ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਓ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਟੇਬਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਆ ਪੇਪਰ ਲਾਉਣਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੇ ਪੇਪਰ ਮਾਰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਣ ਤੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ। ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਓ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਓ, ਫਿਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਟਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਫੋਟੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਥਲੜੀ ਫੋਟੋ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਅਫਸਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੋਣ ਦਾ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਚੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਜੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਤੰਕ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਖੜ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨया ਚਿਹਰਾ ਸਰਗਣਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਨया ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਫਾੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 2019 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਆ ਹੁਣ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਦੂਜਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ ਵੀ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ? ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ? ਕੀ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਡੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਕਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਹੀਏ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀਏ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਹੈਗੀਆਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਗੀ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਹਿੰਸਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ 2-4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਾਖੜ ਨੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਨੀਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਨੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਨੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ 2-4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਣ। ਕੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸੰਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਚਸਵ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ 2019 ਦੇ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਮਿਲਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੱਖੂ ਹੋਵੇ, ਜੀਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਫੇਅਰ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਫੇਅਰ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦਾ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਕੌਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਨੂੰ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਖਾਸੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਸੰਗਠਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਦੋਂ ਲੱਭੋਗੇ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਟਰੀ ਕਰੂੰਗੇ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰੂੰਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ 5 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। 5 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। 3 ਵਜੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਹਾਣ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੋ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਹੈ? ਡਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰਾ ਦਈਏ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ
ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 'ਚ 90% ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਾ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲਾ ਕਰੋ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਐਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਹੋਏ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, 11 ਵਜੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਆਫਿਸ ਖੋਲਦਾ, ਕਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟੈਪ ਕਰਾਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੱਢਦਾ, 11 ਵਜੇ ਥੋੜੇ ਅਫਸਰ ਆਉਨੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਨੋ ਡਿਊ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਅਗਲਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਾਊਗਾ, ਕਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਆਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਨਾ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਤਿੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਵੀ ਨੇ। ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦਾ ਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੜਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਉਮੀਦ 'ਚ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਗੁਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟੀ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵਜ਼ੀਫੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਧਿਰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਨਹਿਤ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।